अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय चेनल पटेल समूहनी चेनल पर मैं एक नवी रेसिपी लईने आवेली छूँ। शुं लईने आवेली छूँ ते तमे अहींया जोई रह्या छो। मैं आलू ब्रेडनी रेसिपी लईने आवेली छूँ। केवी रीतना बनावुं छूं ते तमे जोजो, कन्टिन्यू रहेशो अने विडियो मारुं पूरुं जोजो अने फूल वॉचनी साथे जोजो। हूँ केवी रीतना बनावुं छूं आलू ब्रेड। तो चलो त्यारे तमने बतावीश। एकदम सिम्पल छे अने बहु आसान छे बनाववामां। जुओ छो अहींया मैं बधी सामग्री लीधेली छे। आलू ब्रेड बनाववाना छे। आपणे केवी रीतना आलू ब्रेड बनावीए छे ते तमे जोजो, कन्टिन्यू रहेशो अने विडियो पूरुं जोजो अने फूल वॉचनी साथे जोजो। तो आपणे शुं शुं लीधेलुं छे तो अहींया हूँ तमने बतावुं छुं। अहींया मैं आलू लीधेला छे। आलूने मैं बाफी लीधा छे। बाफीने उपरथी आपणे छाणा उतारी लेवाना छे, निकाળી लईशुं। अहींया मैं धाणा लीधेला छे, लीला धाणा छे। लीला धाणाने मैं झीणा झीणा कापी अने सरस रीते मैं पाणीथी धोई लीधा छे। अहींया मैं प्याज लीधेला छे, सूका प्याज, एने मैं झीणा झीणा कापी लीधा छे हाथ वटी, अथवा तमे कटर मशीनमां बी करी शको छो। अहींया मैं गरम मसालो 1 चमची लीधेलो छे अने 1 चमची चिल्ली फ्रेश, 1 चमची हळदर अने 1 चमची स्वाद अनुसार नमक आपणे लेवानुं छे। अहींया 1 चमची राई लीधेली छे ने अहींया 6 થી 7-8 मरचा लीधेला छे। अहींया तेने झीणा झीणा कापी लेवाना छे आ रीते। अहींया ईंग लेवानी छे आपणे। तो अहींया मैं ईंग लीधी छे। आटલું આપણે બધું લઈ લેવાનું છે। તો હવે આપણે આલુને આ રીતે ને ઠંડા પડ્યા પછી આપણે છૂંદો કરી લઈશું એનો, એટલે કે એને કૂટી લેવાના છે આ રીતે। ठंडा थया पछी एकदम गरम नहीं करवाना। ठंडा पड़ा पछी आपणे एने 5-10 मिनिट ने बफा पछी ठंडा थवा दईशुं। बॉइल कर्या पछी, बॉइल कर्या बाद एने ठंडा थवा दईशुं आपणे। रस करी लीधा छे। हवे आपणे बनावीशुं। अहींया आपणे कढ़ाई लईशुं, एनी अंदर आपणे तेल रेड़ीशुं। 3-4 चमची आपणे तेल रेड़वानुं छे। तेल ने आपणे 5 मिनिट गरम थवा दईशुं। तो आपणुं तेल गरम थई गयुं छे। तो हवे आपणे राई नाखीशुं। तमने तल नाखवा होय तो तल बी नाखी शको छो। तो अहींया हूँ तल बी नाखीश 2 चमची। तल अने राईने आपणे गरम थवा दईशुं, એટલે શેકાવા દઈશું સરસ રીતે એને। તો જુઓ છો અહીંયા રાઈ અને તલ શેકાવા લાગ્યા છે, તળ થવા લાગ્યા છે। જુઓ છો અવાજ આવે છે તમને? આ રીતે આપણે રાઈ અને તલને શેકવાના છે। ત્યારબાદ આપણે આ મરચાં નાખી દઈશું। मरचाने एने सरस रीते आपणे शेकावा देवाना छे 5 मिनिट। तो जुओ छो अहींया मरचा शेकाई गया छे। तो हवे आपणे प्याज नाखी दईशुं। एने आपणे हलावी दईशुं, એટલે કે આપણે મિક્સ કરી દઈશું। અને 5 મિનિટ આપણે શેકાવા દેવાના છે। અહીંયા પ્યાજ શેકાઈ ગયા છે। હવે શેકા પછી આપણે હળદર અને મીઠું નાખી દઈશું। तो अहीं आपणो मसालो सरस रीते शेकाई गयो छे, बधो मिक्स करी दीधो छे। तो हवे आपणे आलू नाखीशुं। बॉइल करेला आलू छे तेने आपणे अंदर नाखी दईशुं कढ़ाईमां। एने बराबर आपणे मिक्स करी देवानुं छे। धीरे धीरे आपणे एने मिक्स करी दईशुं बधुं। तो जुओ छो अहींया आपणो
આલુ મસાલાની અંદર એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દીધું છે અને શેકાઈ ગયું છે. આ રીતે સરસ રીતે આપણે એને શેકી લેવાનો છે 5 મિનિટ. ધીરી આંચે આપણે શેકવાનો છે, બહુ હાઈ ગેસ પર નથી શેકવાનો, આપણે ધીરી આંચ પર આપણે શેકીશું, સ્લો ગેસ પર. તો આ રીતે આપણે સરસ રીતે આલુને શેકી લેવાના છે. તો હવે આપણે નાખીશું, એડ કરીશું ઉપરથી લીલા ધાણા. અહીંયા મેં સરસ રીતે લીલા ધાણાને કાપીને ધોઈ લીધા છે અને ઉપરથી આપણે એને થોડા એડ કરીશું અને એને એડ કર્યા પછી આપણે એને મિક્સ કરી દઈશું. આ રીતે એને આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. ધાણાને આલુની અંદર બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. લીલા ધાણા નાખવાથી બહુ સરસ લાગે છે, એનો સ્વાદ એકદમ સરસ લાગે છે, ટેસ્ટી લાગે છે. તો તમે બી ઘરે બનાવશો, ટ્રાય કરશો આલુ બ્રેડ બનાવવાનો. તો જુઓ છો અહીંયા મેં બધું મિક્સ કરી દીધું છે. ધાણા અને આલુ એકદમ સરસ રીતે બરાબર શેકી લેવાનું છે. આપણે અંદર જ કચરું ના રહે એટલા માટે કે એને આપણે બરાબર શેકી લઈશું આ રીતે. તો અહીંયા બરાબર શેકાઈ ગયું છે. તો હવે આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું અને તેને ઠંડુ થવા દઈશું 5 મિનિટ. અહીંયા એકદમ સરસ રીતે ઠંડુ થઈ ગયું છે, જુઓ છો તમે. આ રીતે આપણે મિક્સ કરીને એકદમ સરસ રીતે એને ઠંડુ થવા દઈશું. પહેલું મસાલાને બરાબર ઠંડો થવા દઈશું. તો આપણો મસાલો બરાબર ઠંડો થઈ ગયો છે આ રીતે. અને બાઉલમાં કાઢ્યા પછી આપણે એને બરાબર હલાવી દઈશું અને મિક્સ કરી દઈશું આ રીતે. એકદમ ગરમ ગરમ છે, જુઓ છો તમે. તો એને આપણે 5 મિનિટ ઠંડો થવા દઈશું. અહીંયા ઠંડો થઈ ગયો છે, 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. તો હવે અહીંયા આપણે બ્રેડ લઈશું. અહીંયા એક બ્રેડનું પાકીટ લઈશું આપણે, માર્કેટમાં જો મળે છે તે, ને ટામેટા સોસ લઈશું આ રીતે. આપણે આ રીતે બ્રેડ પર લગાવીશું. આ રીતે આપણે બ્રેડ પર લગાવવાના છે. તમારે ગ્રીન ચટણી બી તમે લગાવી શકો છો. અહીંયા મેં ગ્રીન ચટણી નથી, એટલું મેં આલુ બ્રેડ લગાવીશ બ્રેડ પર, ટામેટા સોસ અને આલુ. આ રીતે આપણે ટામેટા સોસ લગાવ્યા પછી ઉપરથી આલુ મસાલો આપણે લગાવી દઈશું આલુને. તમને પસંદ હોય તો ચિપ્સ બી નાખી શકો છો અને ગ્રીન ચટણી બી નાખી શકો છો. તમે અહીંયા બધું મિક્સ કરીને આ રીતથી લગાવી દીધું છે ટામેટા સોસ અને આલુ. ઉપર આપણે બીજો બ્રેડ મૂકીશું આ રીતે સરસ રીતે. એને તમારે સાઈડના કાના કરવા હોય, સાઈડ પરથી જે ઢાળીને આપણે કાપવી હોય તો તમે કાઢી શકો છો. મેં અહીંયા નથી કાઢેલી. મેં એકદમ સિમ્પલ બનાવું છું, સિમ્પલ તરીકેથી, ને બનાવવામાં એ બહુ ઇઝી છે. તો અહીંયા આ રીતે મેં બીજો બ્રેડ લીધો છે. બીજા બ્રેડ પર આ રીતે આપણે સોસને લગાવી દઈશું એક સાઈડથી. તમે લગાવો તો 2 સાઈડથી બી લગાવી શકો છો. તો આ રીતથી 2 સાઈડ પર લગાવી દેવાનો છે. અહીંયા મેં 2 સાઈડ પર લગાવી દીધો છે અને આપણે આલુનો મસાલો મૂકીશું આ રીતે. આ રીતે આપણે આલુ મસાલો સરસ રીતે લગાવી દઈશું અને બીજા બ્રેડ આપણે મૂકી દઈશું. આ રીતે આપણે ઉપરથી બ્રેડ મૂકી દેવાના છે. આ રીતે આપણે બનાવવાનું છે, જુઓ છો એકદમ સરસ રીતે. તો અહીંયા મારો બીજો બનાવીને રેડી થઈ ગયો છે આ રીતે. તો આ રીતે આપણે ત્રીજો બી બનાવી લઈશું. આ રીતે આપણે બધા બનાવી લેવાના છે. એકદમ સિમ્પલ છે અને આસાન છે બહુ. તો જુઓ છો મેં અહીંયા બધા બનાવી લીધા છે બ્રેડને, આલુ બ્રેડ. તો તમે એને આલુ બ્રેડને વચ્ચેથી કાપીને તમે તેને બેસનમાં તળી બી શકો છો, અથવા તમે તળેલા ના ખાવા હોય તો તમે તેલમાં, કઢાઈની અંદર તેલમાં શેકીને બી તમે ખાઈ શકો છો. હું અહીંયા તમને શેકીને બતાવીશ કેવી રીતના શેકવાના છે. તમારી પાસે ઓવન હોય તો ઓવનમાં બી શેકીને ખાઈ શકો છો ચાયની સાથે. હું અહીંયા કઢાઈમાં, નોનસ્ટિકની કઢાઈમાં હું તમને શેકીને બતાવીશ કેવી રીતના આપણે શેકીએ છીએ. તમે અહીંયા કઢાઈ લીધી છે, એની અંદર આપણે થોડું તેલ રેડીશું. બહુ તેલ બી નથી રહેવાનું, અથવા તમે તેલ વગર બી તમે શેકી શકો છો. તેલ તમને ના પસંદ હોય તો તમે તેલ વગર બી શેકી શકાય છે. તો અહીંયા મેં 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ લીધેલું છે આ રીતે. મેં ડાયરેક્ટ લીધેલું છે. તમને ના સમજ પડે તો 2 ચમચી 3 ચમચી જેટલું
તેલ લઈ શકો છો. આ રીતે આપણે ચારે બાજુ તેલને લગાવી દઈશું. તેલને 5 મિનિટ એને ગરમ થવા દઈશું. અહીંયા તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે. મેં પહેલેથી તેલ નાખી દીધું છે. તો હવે આપણે એક એક કરીને બ્રેડ મૂકીશું. અહીંયા મેં નાની છે નોનસ્ટિકની કઢાઈ એટલા માટે કે મેં 2 મૂકેલા છે. તમારી પાસે મોટી હોય તો 3 બી મૂકી શકો છો. એને બિલકુલ ઢાંકવાના નથી. આ રીતે ખુલ્લા કઢાઈમાં એને શેકી લઈશું. તો જુઓ છો અહીંયા એક સાઈડથી શેકાઈ ગયા છે તો આપણે બીજી સાઈડથી શેકી લેવાના છે. એકદમ સરસ રીતે આપણા બ્રેડ શેકાવા લાગ્યા છે. આ રીતે આપણે શેકી લેવાના છે. મોટોને નાનાને બહુ પસંદ આવશે. તમે બનાવશો તો છોકરાઓને ઘરે તમે સ્કૂલમાં બી તમે ટિફિનમાં દઈ શકો છો છોકરાઓને આ રીતથી બનાવીને. એકદમ ખાવામાં બી બહુ હેલ્ધી છે અને ટેસ્ટી છે ખાવામાં. ચાય સાથે બી તમે સવારમાં અથવા સાંજે તમે ખાઈ શકો છો. આ રીતે આપણે બીજા બી શેકી લઈશું. જુઓ છો તમે અહીંયા મેં બીજા રૂપ તેલ નથી રેડ્યું. તેલ વગર અહીંયા મેં શેકું છું. સાઈડ પર ટીપ આમથું તેલ રેડીને તમે શેકી શકો છો. તો અહીંયા મેં સાઈડ પરથી મેં તેલ રેડેલું છે. પહેલેથી મેં તેલ નથી રેડ્યું. આ રીતથી તમે તેલથી 1 ચમચી નાખીને બી તમે શેકી શકો છો. એકદમ સરસ રીતે શેકાય. તમને તેલવાળા બી તમને ના પસંદ હોય, તેલ વગર તમને ખાવા હોય તો તમે ઓવનમાં બી તમે શેકી શકો છો. ઓવન ના હોય તો તમે કઢાઈમાં બી તેલ વગર શેકી શકાય છે. તેલ વગર મતલબ કે કઢાઈમાં શેકો છો નોનસ્ટિકની તવા પર શેકો તો તમે ગેસને ધીરો સ્લો રાખીને તમે શેકવાના છે. આ રીતથી મેં ગેસને સ્લો રાખ્યો છે અને ધીરેથી આપણે શેકી લઈશું. અહીંયા બંને સાઈડથી શેકાઈ ગયા છે. જુઓ છો આ રીતથી બંને સાઈડથી મેં શેકી લીધા છે એકદમ સરસ રીતે. અહીંયા બધા બ્રેડ શેકાઈને રેડી થઈ ગયા છે. એકદમ સરસ રીતે યમ્મી અને ટેસ્ટી, ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી છે. તો બધા શેકીને રેડી થઈ ગયા છે. જુઓ છો તમે. તો તમારે વચ્ચેથી તમે કાપી શકો છો આ રીતથી. તો તમને એક કાપીને બતાવીશ. આ રીતથી તમે વચ્ચેથી એને કાપી શકો છો. એકમાંથી 2 ભાગ પાડી શકો છો. તો જુઓ છો એકદમ જોવામાં બી બહુ મસ્ત છે અને ખાવામાં ટેસ્ટી છે. બહુ સરસ છે. તમે આ રીતે ઘરે બનાવો, ટ્રાય કરો અને ઘરમાં બધાને ખવડાવો, નાના મોટાને. અને છોકરાઓના બી ટિફિનમાં તમે બનાવીને આપી શકો છો આ રીતથી. ચાયની સાથે તો બહુ સરસ લાગે છે. તો તમને આ મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી છે કમેન્ટમાં જરૂર બતાવશો. કમેન્ટ કરશો અને લાઈક કરશો, શેર કરશો અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરશો દોસ્તો મેં ફેમિલીને. અને ખૂબ વિડીયો મારું ફૂલ વોચની સાથે જોજો. તો ચાલો ત્યાં એક નવી રેસીપીની સાથે મળીશું. અને ખૂબ સપોર્ટ કરજો તો હું તમારા સપોર્ટથી હું આગળ વધું. તો આ રીતથી તમને નવી રેસીપી જોવાની મળશે. તો ચાલો ત્યારે બાય બાય. અલ્લાહ હાફિઝ.